నమస్కారం ఆర్ఎంకే టీవీ వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు సుమలత. న్యూస్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారత్ పై టారిఫ్లు రష్యాకు పెద్ద దెబ్బ, డొనాల్డ్ ట్రంప్. కేంద్ర కేబినెట్ మంగళవారం కీలక నిర్ణయాలు. ఏపీ సర్కార్కు గుడ్ న్యూస్. పులివెందల ఒంటిమిట్టలో అధికార పార్టీ అరాచకం. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి వైఎస్ఆర్సీపీ నేతల విజ్ఞప్తి. పోలీసుల విచారణకు హాజరైన దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కేంద్ర కేబినెట్ మంగళవారం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఏపీ సర్కార్కు గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. రాష్ట్రంలో కొత్త సెమీ కండక్టర్ యూనిట్ కేటాయించాలని నిర్ణయించింది. దేశంలో 4 సెమీ కండక్టర్ల యూనిట్ల ఏర్పాటుకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. 4600 కోట్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా, పంజాబ్ లో యూనిట్లు ఏర్పాట్లు చేయనుంది. जो 3 बहुत बड़े फैसले लिए हैं वो तीनों आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है. पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स. आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं. उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4594 4594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से. दूसरा, लखनऊ मेट्रो का फेज 1B बहुत इंपॉर्टेंट है. लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ 5801 करोड़ रुपीस से. तीसरा, आप जैसा जानते हैं कि क्लीन ग्रोथ, क्लीन एनर्जी पे भारत का कितना बड़ा कमिटमेंट है. माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के बड़े बड़े टारगेट्स को पहले ले आए हैं. उसी कड़ी में आज तातो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 700 मेगावाट्स का अप्रूव हुआ विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 8146 करोड़. ओवरऑल 18541 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में अप्रूव हुए. मैं सबसे पहले सेमीकंडक्टर पे आऊंगा. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ తో చర్చలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా చమురు కొనుగోలు కారణంగా భారత్ పై అమెరికా విధించిన భారీ సుంకాలు మాస్కో ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెద్ద దెబ్బ అని వ్యాఖ్యానించారు. వైట్ హౌస్ లో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా ఆంక్షలు, అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్లతో రష్యా ఆర్థిక పరిస్థితి బలహీనపడిందని చెప్పారు. But I'm going to meet with him. We're going to see what the parameters are. I'm then going to call up President Zelensky and the European leaders right after the meeting, yeah. And I'm going to tell them what kind of a deal. I'm not going to make a deal. It's not up to me to make a deal. I think a deal should be made for both. I think Russia has to get back into building their country. It's a massive country. I think they have 11 time zones, if you can believe it. It's a massive, it's by far, from the standpoint of land, it's by far the largest. They have tremendous potential in Russia to do well. They're not doing well. Their economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the President of the United States tells their largest or second largest oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a big blow. And then they say, gee, he wasn't so tough. Nobody else would have done that. And I haven't stopped there. I mean, look, I was all set to do things far bigger than that, but I got a call that they'd like to meet, and I'm going to see what they want to meet about. I'd like to see a ceasefire. I'd like to see the best deal that could be made for both parties. You know, it takes 2 to tango, right? So ultimately, I'll have a meeting next week. I had a great relationship with him, considering the fact that I was not nice to him because of the pipeline. I ended the pipeline. I also gave the javelins. Do you ever hear of a javelin? Javelin is called a tank buster. They say that
Obama gave them sheets and I gave them javelins. If it weren't for me, all those tanks that were destroyed at the first days of the war, because the tanks got stuck in the mud, some commander made a better. They would have been in Kiev in 4 hours, going down the highway. But a Russian general made a brilliant decision to go through the farmland instead. And they just had torrential rains, and the rains were so bad, and it was mud, and those tanks got stuck in the mud. I don't know who that general is, but knowing Vladimir, he's probably not around any longer, because all those tanks were stuck in the mud, and they went along with the javelins. I gave them the javelins. You know that, right? I gave them javelins. పులివెందుల ఒంటిమిట్ట జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల్లో అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ అరాచకాలపై తక్షణం చర్యలు తీసుకోవాలని వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రతినిధి బృందం సోమవారం విజయవాడలోని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నీలం సాహ్ని కలిసి వినతి పత్రం సమర్పించారు. పోలింగ్ ప్రారంభమైన సమయం నుంచి ఓటర్లను బూతులోనికి వెళ్లనివ్వకుండా దొంగ ఓట్లతో దొడ్డి దోవన గెలిచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని వివరించారు. పోలీసులు సైతం అధికార పార్టీకి చెందిన వారికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తూ మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియని అపహాస్యం చేసేలా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు. ఒంటిమిట్ల ఈ రెండు చోట్ల కూడా అవసరం నువ్వు మాట మాకు ఈరోజు కడప జిల్లాలో పులివెందుల ఒంటిమిట్ట ఈ రెండు జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు పోలింగ్ 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఇప్పుడు 12 అవుతా ఉంది. పోలింగు ప్రారంభం దగ్గర నుంచి ఒక పెద్ద అరాచకం రాజ్యమేలేటటువంటి పరిస్థితిలో ఇవాళ కనిపిస్తూ ఉంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఏజెంట్లు కానీ లేదు ఓటర్లు కానీ ఆ బూతుల్లోకి వెళ్ళకోకుండా ఉండే విధంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం తెలుగుదేశం పార్టీ పోలీసులు కలిసికట్టుగా కుట్ర చేసి ఒక వ్యూహం ప్రకారం ఉదయం నుంచి అమలు చేస్తున్నారు. మా పార్టీకి సంబంధించిన ఏజెంట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఏజెంట్లు పోలింగ్ బూతుల్లోకి వెళ్తారు 7 గంటల ముందు. ఎక్కడా కూడా మా ఏజెంట్స్ని అలౌ చేయలేదు. 1-2 చోట్ల మా ఏజెంట్లు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వారిని దౌర్జన్యంగా పోలీసుల సహాయంతో ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి తెలుగుదేశం కార్యకర్తల నుండి గుండాలనండి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అంటే పులివెందుల నియోజకవర్గానికి సంబంధం లేని వాళ్ళు, పులివెందుల జడ్పీటీసీ పరిధిలో సంబంధం లేని వాళ్ళు, జంబలమడుగు నుంచి ఇతర నియోజకవర్గాల నుంచి వందలాది మంది వచ్చి పోలీసుల సహకారంతో మా ఏజెంట్లను లాగివేసే పరిస్థితి తీసుకురావడం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామంగా మేము భావిస్తున్నాం. అదేవిధంగా మాజీ ఎంపీపీ పులివెందుల ఆయన బలరామరెడ్డి గారు, ఆయన ఒక బూత్లో ఏజెంటు. ఆయన వెళ్ళలేలా బయటికి లాగేశారు. ఏజెంట్ లేకోకుండానే ఎన్నిక జరుగుతూ ఉంది, పోలింగ్ జరుగుతూ ఉంది. ఓటర్లు ఎవరైనా పోలింగ్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు వైసీపీ అని ఐడెంటిఫై అయితే గ్రామంలో వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని వాళ్ళ స్లిప్పులు లాగేసుకుంటున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆ స్లిప్పులు ఇస్తున్నారు. ఈ స్లిప్పులు తీసుకెళ్లి ఓట్లు వేసేస్తున్నారు. ఓట్లు వేసేయటం సాధ్యం అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ వారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఎలవ్ చేస్తున్నారు. దురదృష్టకరంగా ఈ పరిణామం జరుగుతూ ఉంది. అంతేకాదు, అవినాష్ రెడ్డి గారిని అరెస్ట్ చేశారు. హౌస్ అరెస్ట్ కూడా కాదు, ఇంట్లోకి చొరబడి ఇల్లంతా ధ్వంసం చేసి ఒక ఎంపీ గారిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకువెళ్ళారు. తీసుకువెళ్తే
ఎర్రగొండలలో అక్కడ దాకా వెళ్ళారు, మొత్తం తిప్పుతూ ఉన్నారు. సాయం దాకా తిప్పుదాం అనుకుని ఉంటారు బహుశా. ఎర్రగొండలో సుధీర్ రెడ్డి గారు మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు అడ్డం వచ్చారు. ఏంటండి మా అవినాష్ రెడ్డి గారిని ఈ విధంగా మీరు తిప్పుతున్నారు, ఆయనకి సర్వైకల్ స్పాండిలాసిస్ ఉంది, ఆరోగ్యం బాగోలేదు, మీరు తిప్పడానికి వీల్లేదని కార్యకర్తలు రివర్స్ అయిన తర్వాత గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లో ఎర్రగొండలో అవినాష్ రెడ్డి గారిని ఈ సుధీర్ రెడ్డి గారి ఇంటికి తరలించారు. ఏమిటి అన్యాయం నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ప్రజలు తిరగబడ్డారు అక్కడ. ఎక్కడైతే అవినాష్ రెడ్డి గారిని పులివెందుల్లో అరెస్ట్ చేసి మొత్తం తీసుకెళ్లి దర్శక నటుడు ఆర్ నారాయణమూర్తిని పారితోషికంతో కొనలేమన్నారు దర్శకుడు త్రివిక్రమ్. నారాయణమూర్తి కొత్త సినిమా యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ చిత్రాన్ని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ లో త్రివిక్రమ్ చూశారు. అనంతరం మాట్లాడారు. ఆయనకున్న అభిమానం అందులో భాగంగా, అయ్యా నేను యూనివర్సిటీ పేపర్ లీక్ అని ఎడ్యుకేషన్ సినిమా తీస్తున్నాను, దయచేసి మీరు చూడాలి, చూడటమే కాదు మీకు ఏమాత్రం నచ్చినా దయచేసి ప్రమోట్ చేసి నా సినిమా ప్రజలకు రీచ్ అయ్యేటట్టుగా హెల్ప్ చేయాలి అని నేను విజ్ఞప్తి చేయడం, నా విజ్ఞప్తిని మన్నించి ఆయన అమూల్యమైన టైం కూడా నా కోసం ఇచ్చించి నా సినిమాను చూసి ఈవేళ నా సినిమా గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారంటే ఆయన నా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్. ప్లీజ్. ఆయన ప్రేమతో చెప్తున్నారు కానీ యాక్చువల్గా ఆ రోజు నేను ఆయన కలిసినప్పుడు, అంటే ఎప్పటి నుంచో నాకు, నేను ప్రియంలో సినిమాలో రాకముందు నుంచి, ఎందుకంటే ఆయనది 32 సినిమాల ప్రయాణం, అదేమి చిన్న ప్రయాణం కాదు. నేను ఎందుకు ఆ మాట చెప్పానంటే ఆయన సినిమా ఆడటం ఆడకపోవటం అనేది తీసి పక్కన పెట్టి ఆయన వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ. ఆయన దాంట్లో రాజు ఆయనే, సైన్యాధిపతి ఆయనే, సైనికుడు ఆయనే, అన్నీ ఆయనే. సో ఒక్క మనిషి సినిమా ఆలోచన పుట్టడం దగ్గర నుంచి దాని ఎగ్జిక్యూషను, దాని తాలూకు రిలీజ్ వరకు సినిమాని తీసుకెళ్ళి జనం ముందుకి థియేటర్లో సినిమాని ఒకే ఒక వ్యక్తి ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే అది కూడా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక కారణం ఉండి తీరాలి సినిమాకి. దానికి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఉండి తీరాలి. ఒక మాట మనం ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి, ఆ మాట వినపడాలి. అంటే నొక్కబడే గొంతుల గురించి మాట్లాడడానికి ఒక గొంతు ఉంది, ఆ గొంతు అందరికీ వినపడాలి. అది మనకు నచ్చచ్చు, నచ్చకపోవచ్చు, దాంతో మనం ఏకీభవించవచ్చు, ఏకీభవించకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది, అది మనం వినాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. లేకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే ప్రపంచంలో ఏకపక్ష ధోరణి అనేది రావటం మూలంగా రాబోయే జనరేషన్స్ చాలా సంకుచితంగా తయారైపోతారు. సో అందుకని విభిన్నమైనటువంటి గొంతులు, విభిన్నమైన అభిప్రాయాలు, వీటిల్లోనే బ్యూటీ ఉంది. సో అలాంటి ఒక పార్శ్వం, అలాంటి ఒక అందం ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి సొంతం. అది ఆయన తాలూకు శైలి, అది ప్రత్యేకం. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పుడు కూడా నేను సినిమా ఎలా ఉంది అని ఒకే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, నేను 2.5 గంటల పాటు వచ్చి ఫస్ట్ కార్డు పడిన వెంటనే 162 నిమిషాలు అనగానే నేను కొంచెం భయపడ్డా. అయ్యో బాబు 2 గంటల 40 నిమిషాలు ఇప్పుడు కూర్చొని చూడాలా మనం ఈ సినిమా. ఫస్ట్ వచ్చే భయం, ఎందుకంటే కరోనా తర్వాత అందరికీ కూడా ఏ సినిమాని కూడా 20 నిమిషాల నుంచి 30 నిమిషాల నుంచి చూడలేనటువంటి ఒక, ఏమంటారు దాన్ని, ఒక అది యాంగ్జైటీ అనాలా, అసహనం అనాలా, అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంది ప్రపంచం మొత్తం. అలాంటి సినిమాని 2 గంటల సినిమా, 2 hours ఇప్పుడు నేను చూసింది, 2 గంటల సినిమా చూస్తే, క్షమించాలి సమయం తప్పుగా చెప్పా, 2 గంటల సినిమా చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయింది, సినిమా అయిపోయింది. దాంతో విషయం, ఇందులో ఉన్న విషయం పేపర్ లీకులు, యూనివర్సిటీలు లేదంటే కాలేజీ రోజుల నుంచి విద్యాబోధన ఇంగ్లీష్లో జరగాల, తెలుగులో జరగాల, విద్యార్థులు ఉద్యోగాల కోసం, జాబ్ క్యాలెండర్ల కోసం వెయిట్ చేయటం, అక్కడ కూడా లంచాలు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తుంటే మిగతా తాలూకు స్టూడెంట్లు కానీ మిగతా వాళ్ళ తాలూకు నిస్పృహ, ఇందులో ఏది కూడా మన ఇమీడియట్గా ఉత్తేజపరిచే అంశాలు కాదు, ఏదో ఆలోచింపజేసేవు లేదా నిరాశపరిచే అంశాలు అయినప్పటికీ కూడా సినిమాని చాలా బలంగా పట్టుగా నడిపించారు. నేను అనుకోవటానికి మీ సిన్సియారిటీని అనుకుంటున్నాను. కేవలం మీ సిన్సియారిటీ మూలంగానే మనకి లోపల ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ వచ్చే లోపే మీ సిన్సియారిటీ వల్ల. బ్రదర్ ఒక్క నిమిషం.
అంటే మాకు ఏదైనా లోపల ఒక లాంగ్వేజ్ వచ్చే లోపే మీ సిన్సియారిటీ వల్ల దాన్ని ఏం మాట అనలేకపోతున్నాం. అంటే మిమ్మల్ని ఎందుకు గౌరవిస్తారు అంటే అందరం కూడా, మేమంతా కూడా ఎందుకు గౌరవిస్తాం, మేము కానీ పాత్రికేయులు కానీ మీడియా కానీ లేదంటే ప్రేక్షకులు కానీ ఎందుకు గౌరవిస్తారంటే మీ అభిప్రాయం నచ్చకు రెండు. దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ ఒంగోలు పోలీసుల విచారణకు మంగళవారం హాజరయ్యారు. ఒంగోలు రూరల్ పోలీసులు ఆయనను ప్రశ్నిస్తున్నారు. వ్యూహం సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా చంద్రబాబు, పవన్, లోకేష్ ఫోటోలను ఆర్జీవీ మార్ఫింగ్ చేశారు. దీనిపై గత ఏడాది నవంబర్ 10న మద్దిపాడు PS లో కేసు నమోదైంది. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఫిబ్రవరిలోను ఆయనను పోలీసులు విచారించారు. వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా పులివెందుల ఒంటిమిట్టలో జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ కొనసాగుతుంది. ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయని కడప ఎస్పీ అశోక్ కుమార్ తెలిపారు. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదన్నారు. సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేలా పోలీసులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు. మరోవైపు టీడీపీ నేతలు రిగ్గింగ్ కు పాల్పడుతున్నారని పోలీసులు చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని వైసీపీ ఆరోపిస్తుంది. సంబంధించి ఎలక్షన్స్ అన్ని కూడా పోలింగ్ కేంద్రాలను కూడా విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సంఘటనలు నమోదు కాలేదు. అదేవిధంగా సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరగడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కంప్లైంట్స్ చేస్తున్నారు వైసీపీ వాళ్ళు, బయట నుంచి వేస్తున్నారని చెప్పి ఆరోపణ చేస్తున్నారు. ఏదైనా ఆరోపణలు చేస్తే ఇన్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఏదైనా సరే లోకల్ పోలీసులు ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రం దగ్గర బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి ఏదైనా సమాచారం దాన్ని వెరిఫై చేయాలి. ప్రివెంటివ్ అరెస్ట్ నాట్ అరెస్ట్. ఏదైనా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా గ్రూపులు వాళ్ళు వీళ్ళు రప్చర్ చేసుకొని ఉండడం కోసం యాజ్ ఎ ప్రివెంటివ్ మెజర్ ప్రకారం చేయాలి. ఏమైనా ఘర్షణలు గొడవలు జరిగే అవకాశం ఏమైనా ఉందా సార్? ఇప్పటి వరకు ఏం జరగలేదు. ఇంకా ఈ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కూడా అన్ని పోలీస్ ఫోర్స్ని కూడా అలర్ట్ చేయడం. బ్యాలెట్ బాక్సులను ఎలా తీసుకెళ్ళాలి? ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారమే కడపకి తీసుకున్నారు. భద్రతా చర్యలు ఏమైనా ఆర్మడ్ గార్డ్స్ ఉంటాయి, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, రూట్ మొబైల్ టీమ్స్ ఉంటాయి. అన్నీ కూడా సేఫ్ సెక్యూరిటీ మేనర్లోనే తీసుకున్నారు. గుంటూరు జిల్లా పోలీసులు ఈగల్ టీం సహకారంతో 1840 కేజీల గంజాయిని దహనం చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు. గుంటూరులో మంగళవారం ఈగల్ టీం తో కలిసి కేసు వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ 2017 నుంచి 2025 వరకు స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయిని జిందాల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్టులో దహనం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. యువతను మాదక ద్రవ్యాల వాడకం నుంచి దూరం చేయాలని, అటువంటి వాటి గురించి సమాచారం తెలిస్తే తమకు తెలపాలని ఆయన కోరారు. డిస్ట్రాయ్ చేయడం అనేది ఈ రోజు చేస్తున్నాము. జిందాల్ ప్లాంట్ లో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ జిందాల్ ప్లాంట్ లో ఈ దహనం పెడుతున్నాము. దీంట్లో ఈ 1840 kgs ఓవర్ మనకు ఈ గంజా మాత్రం అరౌండ్ డ్రై గంజా 99 కేసెస్ లో, తర్వాత లిక్విడ్ గంజా మనకి 7 కేసెస్ లో 2.23 లీటర్స్, తర్వాత MDMA డ్రగ్స్ అదొక 3 కేసెస్ లో 0.023 గ్రామ్స్ అండ్ ఇంకొక కేసులో డిఫరెంట్ 3-4 డ్రగ్స్ కలిపి సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది అన్ని కలిపి ఈరోజు దహన పెడుతున్నాము. సో ఈ కోర్టు ప్రాసెస్, కోర్టులో ఇన్వెంటరీ జరుగుతాయి ఆనరబుల్ జడ్జ్ ముందు. ఇన్వెంటరీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేస్తాము. 3 మెంబర్స్ కమిటీ ఫామ్ చేస్తూ ఇదన్నీ కూడా వెయిట్ అన్ని చెక్ చేస్తూ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మీడియేటర్స్ వెయిట్ చెక్ చేస్తూ దాన్ని దహనం పెడతాము. సో ఆ ప్రాసెస్ ఈరోజు చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు ఇది మన గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ పోలీసు ఈగల్ కలిపి ఈ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాము. దీంట్లో ఈ 2025లో మనం చూసామంటే ఈ 7 months అంటే 8th month 11th day రన్నింగ్ ఇప్పుడు వరకు టోటలీ మనకి 44 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది.
దీనిట్లో టోటలీ మనకి 1050 kgs గంజా అండ్ 219 పర్సన్స్ని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 219 పర్సన్స్లో కూడా 25 years బిలో చూసామంటే 109 పర్సన్స్ ఉన్నారు అవుట్ ఆఫ్ 219లో. కొన్ని యంగ్స్టర్స్ దీంట్లో కొంచెం మన ఫోకస్ కూడా ఎక్కువ ఈ యంగ్స్టర్స్ పైననే ఉంది. సో ఇది కమింగ్ డేస్లో అరికెట్టడానికి పిట్ NDPS యాక్ట్ అంటే మన ఈ గంజా అమ్ముతున్న వాళ్ళ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి ఈ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ గంజా రిలేటెడ్గా స్పెసిఫిక్గా స్పెషల్ యాక్ట్ ఉంది, దట్ ఈస్ పిట్ NDPS యాక్ట్ అని చెప్పేసి. ఆల్రెడీ దీనిలో 12 మెంబర్స్ మేరకు 12 మంది మేరకు ఆల్రెడీ మన గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరిగింది. అప్రూవల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు 12 మందిని కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ 1 year మనం డిటైన్ చేయగలుగుతాము. అది కాకుండా ఇప్పుడు ఈగిల్తో పాటు మన స్పెషల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈగిల్తో పాటు కలిపి కూడా కొన్ని రైడ్స్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు కూడా మన ఆర్టిఫిషియల్ డ్రగ్ మనం ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది నల్లపాడు పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో. సో ఇదన్నీ కూడా కొన్ని ఓవరాల్ వర్కౌట్ చేస్తున్నాము. దీనిలో పాత్ అఫెండర్స్ కూడా దాదాపు 82 మెంబర్స్, రిపీటెడ్ అఫెండర్స్ 2 or more కేసెస్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం అమలు, ప్రతి రైతుకు డబ్బులు అందడంతో దానికి మద్దతుగా కదిరి శాసనసభ్యులు కందికుంట వెంకటప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో గురువారం ఉదయం కదిరి పట్టణంలో భారీ ట్రాక్టర్ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. ఈ ర్యాలీలో అధిక సంఖ్యలో రైతులు, రైతు సంఘాల నాయకులు, వివిధ విభాగాల నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. పథకం అమలుపై రైతులకు సంఘీభావం తెలపడమే ఈ ర్యాలీ ముఖ్య ఉద్దేశం. రీసెంట్ గా అన్నదాత సుఖీభవ చేసిన దానికి మద్దతుగా సంఘీభావంగా నియోజకవర్గంలో 14వ తారీఖు ఉదయం 10 గంటలకు రైతన్నలతోనే ఒక ట్రాక్టర్ ర్యాలీ నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఆలోచనకి పార్టీ సమన్వయ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది. అందరికి కూడా చెప్తున్నాం, రైతాంగం తరలి రావాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. ట్రాక్టర్ల ర్యాలీని జయప్రదం చేయమని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. 14 ఉదయం 10 గంటలకు PVR దగ్గరకు వచ్చి అక్కడి నుంచి ర్యాలీగా అంబేద్కర్ సర్కిల్ దగ్గర వరకు వచ్చి అంబేద్కర్ సర్కిల్లో మీటింగ్ చూసుకొని మళ్ళీ NTR సర్కిల్ వరకు దాన్ని కొనసాగించి ముగించే విధంగా దీన్ని రూపకల్పన చేశాం. కాబట్టి ఈ ర్యాలీని కూడా జయప్రదం చేద్దాం. తద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఒక బలమైనటువంటి సందేశాన్ని దృశ్య రూపాన పంపిద్దామని చెప్పేసి కూడా పిలుపునిస్తున్నాం. గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు రైతులు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులకి రైతాంగానికి మద్దతుగా కదిరిలో ఒక ట్రాక్టర్ ర్యాలీ చేస్తే అది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక చర్చనీయాంశమైంది. అంత స్థాయిలోనే మళ్లీ ర్యాలీ జరగాలని చెప్పేసి నాయకులు కూడా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. అందుకు అందరూ మద్దతు తెలుపుతున్నారు, సమ్మతించినారు, దాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. అంతేకాకుండా ప్రజలకు మంచి చేయాలనే తపన మా అందరిలో కూడా ఉంది. పార్టీ మొత్తం నాయకులు కూడా ఆలోచన ఉంది. ఇది వచ్చే రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఇంకా అమలు అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ దాన్ని అమలయ్యే తీరులో కూడా మా వంతు బాధ్యతగా నాయకులందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఎక్కడా తప్పులకు పొరపచ్చాలకు తావలేకుండా చూడమంటున్నాను. అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కటి. దేశ చరిత్రలో ఇంత చెత్తగా ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరగలేదని వైసీపీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి అన్నారు. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో జెడ్పీటీసీ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ వేళ అవినాష్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోలింగ్ బూత్ల దగ్గరికి వైసీపీ ఏజెంట్లను రానివ్వకుండా టీడీపీ గుండాలు అడ్డుకుంటున్నారు. 10-11 ఉదయం రిగ్గింగ్ కు పాల్పడ్డారు. పోలీసు వారికి మద్దతిస్తూ వైసీపీ నేతలపై లాఠీలు జులిపించారు అని అవినాష్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. దేశంలో ఎప్పుడు ఇంత వరస్ట్ చెత్త ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగి ఉండవు. బీటెక్ రవి అనే వ్యక్తి, ఆదినారాయణ రెడ్డి అనే వ్యక్తి, భూపేష్ అనే వ్యక్తి, పుత్తా చైతన్యారెడ్డి అనే ఎమ్మెల్యేలు, అవుట్ సైడ్ కాన్స్టెన్సీ వాళ్ళు అందరూ విచ్చలవిడిగా వేల మంది, ప్రతి బూత్ దగ్గర 100 మంది, 15 బూతుల దగ్గర కలిపి కొన్ని వేల మంది బూతుల దగ్గర ఉండి మా ఏజెంట్లను రానియకుండా, మా ఏజెంట్లు వస్తా అంటే పేపర్లు చించుతూ, మరోవైపు మా వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే పోలీసులు అడ్డుకుంటూ, అంటే కేవలం పోలీసులు ఏం పని చేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే వైసీపీ ఏజెంట్లను కూర్చోకుండా వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎవరైనా బూత్ దగ్గరికి వస్తే చెదరగొడుతూ
కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన ఇతర నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన నాయకులందరినీ అక్కడ గుమికూర్చి, అంటే వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్తున్నారు 10 వరకు 11 వరకు మేమే ఓట్లు వేసుకుంటాం, 11 తర్వాత మీరు వేసుకోండి అని చెప్తా ఉన్నారు. సిగ్గు లేకుండా నిస్సిగ్గుగా ఎన్నికల కమిషన్ ఉందో లేదో తెలియదు, దున్నపోతు మీద వర్షం పడినట్టు ఉంది. ఏ మాత్రం స్పృహ చలనం లేనే లేదు. ఇంత ఘోరాతి ఘోరమైన ఎన్నికలు నిజంగా గతంలో ఎప్పుడు చూసి ఉండం. దురదృష్టం. సాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. ఓటు వేయడానికి వెళ్తే టీడీపీ నేతలు దౌర్జన్యంగా వెనక్కి పంపిస్తున్నారని పులివెందులలోని మల్లికార్జునపురం గ్రామ ఓటర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఓటు వేయడానికి ఉదయాన్నే పోలింగ్ బూత్ దగ్గరికి వెళ్లాం, పని ఉందని ఓటు వేసి వెళ్దామని చెప్పినా అనుమతించడం లేదు. సిస్టమ్ పని చేయడం లేదని మధ్యాహ్నం రమ్మని తిరిగి పంపిస్తున్నారు. బూత్ లో గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తులెవరూ లేరు, బయట ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారే ఉన్నారు అని ఓటర్లు తెలిపారు. కాకపోతే ఓటేని పోతే ఇప్పుడే రాలేదు, మీరు మధ్యాహ్నం పూట రాపండి, ఇప్పుడు లేవు, ఇప్పుడు ఏందో బాగా అది రిపేర్ ఉన్నాయి, సీసీ కెమెరాలు పని చేయలేదని ఎన్నికి పంపిస్తున్నారు. అందరినీ తగిన వాళ్ళందరితో లోపలికి పంపించుకుంటారు. చాలా బయట అయితే వీళ్ళు అయితే ఎవరో తెలియదు, అంతా కొత్త మనుషులు ఉన్నట్టున్నారు. చాలా జనం అయితే ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ. లోకల్ అయితే ఎప్పుడు చూడలే వాళ్ళను, మేము పురుగుమల మండలం కూడా చూడలే వాళ్ళను. చాలా మంది వెనక్కి పంపించేది జరుగుతుంది. ఓటు బేసానికి పోతే ఓటు లేదని లేదు వాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు కాదు మధ్యాహ్నం పూట రాపండి, ఇప్పుడు ఏదో బాక్సులు రెడీ చేసుకుంటారు, కెమెరాలు పని చేయలేదని పంపిస్తేస్తాను. లోపలికి అయితే పంపించలేదు. ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు ఎవరున్నారా? వేరే వాళ్ళు బయట నుండి వచ్చిన వాళ్ళకైతే మామూలుగా టౌన్ బయట ఉన్న వాళ్ళు ఓటర్లు ఎవరన్నా వాళ్ళు తగిన వాళ్ళ మనుషులు వచ్చి లోపలికి పంపిస్తుంటారు. పోలీసులు పంపిస్తుంటారా? మటుకు ఇది ఈ ఎలక్షన్లు అంటే చాలా జరగడం లేదు, ఏదో వాళ్ళ చేసుకుంటారు. ఓటర్లను అయితే లోపలికి పంపించలేదు, చాలా ఇబ్బందిగా పడుతుంది. అలా నీళ్ళకి ఎంతమంది తిరిగి వచ్చారు వెనక్కి? మొత్తం అందరినీ పంపిస్తున్నారు. ఎవరో వాళ్ళకి తగిన మనుషులు మాత్రమే పోతున్నారు, ఎవరే కానీ పంపించలేదు అసలు అడిగిపోతే. పోలీసులు ఏమంటున్నారు? పోలీసులు అయితే ఆడ లేరు కూడా లేరు, అక్కడ లోపల ఉన్నారు. కానీ వీళ్ళు ఎవరో బయట ఆడ ఉండే మనుషులు మాత్రం స్కూల్ దగ్గర కొత్తలు తెలియదు వాళ్ళకి మనకైతే. కానీ వాళ్ళు లేవు, మీరు పోయి మళ్ళీ రాపోయి మధ్యాహ్నం పూట అంతలోకి రెడీ చేసుకుంటాం అంటున్నారు. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు? కొత్త వాళ్ళు ఎంత మొత్తం మల్లికార్జునపురం. మాకు లోపలికి పంపించలేదు, మేము వెనకొచ్చాము. 11కు రాపోనంటారు, 9కి రాపోనంటారు, 9కి రాపోనంటారు, 11కు రాపోనంటారు. మాకు పనిని సరిపోతాను పూట వేసిపోతామని కూడా వద్దుకొని మమ్మీకి తిందుకొని మా అంటారు. కానీ మేము వెనకొచ్చాము. అందరూ ఈ వార్త ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.